హరి సార్ స్టార్ట్ చేయండి సార్ క్లాస్. ఓకే ఓకే సార్. Good evening, my dear students. Good evening, sir. Good evening. How are you? Fine, sir. Fine, very good. Last class we will discuss what topic? Last class? Hydrosphere, sir. Very good. Hydrosphere. What is the mathematical equation of hydrological cycle? Mathematical equation RF. of hydrological. RF. RF? RF equals to RO plus CT. Very good. What is meant by RF? What is meant by RF? Runoff, sir. Rainfall. Runoff. Rainfall. RO means runoff. Runoff. ET means evapotranspiration. Water or what type of resource? Water or what type of resource? Water or what type of resource? Water It can be recycled, sir. Renewable resource. Very good. How many types of water cycle? How many types of water cycle? 6, sir. 6. Surya. Sir. నువ్వు చెప్పొద్దమ్మా, మిగతా వాళ్ళు చెప్పని. What type? How many types of water cycle? 6 types. Pranay Kumar, please respond to me. What are they? Water cycle are 6 stages. What are they? Evaporation, Evaporation, transpiration, transpiration, condensation, condensation, precipitation, precipitation, runoff, runoff, groundwater. and groundwater. Very good. How many parts of relief of oceans? How many parts of relief of oceans? How many parts of relief of ocean? Bhavit, please respond me. Please unmute. Bhavit, how many parts of relief of ocean? Bhavit, are you here? వినిపిస్తా ఉందా Bhavit? Bhavit, unmute చేసుకో. There are 4 parts. Relief of ocean divided into 4 parts. Number 1, continental shelf. Continental shelf. Number 2, continental slope. Continent. Number 3, deep sea plains or abyssal plains. 4th one is trenches. 4th one is trenches. Trenches. Today we will discuss the new concept. We can all are prepared food items. What will use the tasty for foods? మనం తయారు చేసుకునే ఆహార పదార్థాలు రుచిగా ఉండాలి అంటే ఏమి ఉపయోగిస్తాము? Water, spices. Yes, spices. తర్వాత
మెయిన్ సోర్స్ ఈస్ మనము ఎక్కువగా కూరల్లో కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. Salt, sir. Salt, very good. Today we will discuss about salinity of the ocean. Write down. Topic name is salinity of the ocean. Salinity of the ocean. All of you, my dear students, listen and write down. Topic name is salinity of the ocean. అంటే మహాసముద్రాల్లో ఉప్పు లవణీయత. Did you ever take food without salt? Did you ever take without salt? No, sir. సాల్ట్ లేకుండా మనము ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటామా, తీసుకుంటామా? No, sir. No, sir. వాజ్ ఇట్ టేస్టీ? అలా ఉప్పు లేకుండా తీసుకుంటే రుచిగా ఉంటుందా? ఉండదు. ఉండదు సార్. డిడ్ ఇయర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యూజ్ సాల్ట్ ఇన్ దేర్ ఫుడ్? అంటే ఎర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే పురాతన కాలంలో ఈ ఉప్పుని ఉపయోగిస్తున్నారా అంటే మనకి చాలా వరకు కూడా తెలియదు అంటాము. వేర్ ఈస్ సాల్ట్ అవైలబుల్ అదర్ దాన్ ఓషియన్? వేర్ ఈస్ సాల్ట్ అవైలబుల్ అదర్ దాన్ ఓషియన్? సముద్రాల్లో కాకుండా సాల్ట్ మరెక్కడైనా దొరుకుతుందా అంటే దొరకదు. సాల్ట్ యూజ్డ్ జస్ట్ ఫర్ టేస్టీ or for any other reasons? Once again, salt used just for tasty or for any other reasons? Salt ni manam taste kosame upayogistunnama leda vere reasons emana unnaya? Yes, salt is one of the mineral. Then why is ocean water salty? సముద్రపు నీరు ఎందుకు ఉప్పుగా ఉంటుంది? సముద్రం నీరే కదండి సార్ సాల్ట్ అయ్యేది. అవునవును. ఎందుకు సముద్రపు నీరు మాత్రమే ఉప్పుగా ఉంటుంది? మన చెరువులు కావచ్చు, పాండ్స్ కావచ్చు, రివర్స్ కావచ్చు, అంత సాల్ట్ గా ఉండదు. మరి సముద్రపు నీరే ఎందుకు ఎక్కువ సాల్ట్ గా ఉంటుంది, ఉప్పుగా ఉంటుంది? ఏమి రీజన్స్ ఏమి? There are so many reasons are there. We will discuss it one by one. In early, Mahatma Gandhi ji had lead civil disobedience movement or Dandi March, which was one of the biggest freedom movement. We already discussed in the previous class. I mean 8th class lo meeru ee Dandi uppu satyagraham gurinchi vinuntaru. మహాత్మా గాంధీ లీడ్ చేశారు. ఓకేనా? డిడ్ యూ ఎవర్ వండర్ వై ది ఓషియన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ సాల్ట్ వాటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్? మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాల్ట్ ఇన్ ది ఓషియన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్. సముద్రంలో ఉండే ఉప్పు లవణీయత చాలా వరకు ఈ ల్యాండ్ నుంచి ఫ్లో అయిన వాటర్ వల్లనే ఫామ్ అవుతుంది. ఓవర్ మిలియన్ ఇయర్స్ rain, rivers and streams have washed over rocks containing the compound. అంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వర్షాలు పడడము, వాటర్ ఫ్లో అవడము, ఈ వర్షాలు
పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ మీద రాక్స్ మీద పడడము. ఇలా పడడం వల్ల ఆ మౌంటైన్స్ లో ఉన్న సోడియం క్లోరైడ్, ఆ మౌంటైన్స్ కానీ రాక్స్ మీద ఉన్న సోడియం క్లోరైడ్ NaCl chemical name, sodium chloride and carried into the sea. Sodium chloride by its common name table salt. Sodium chloride by its common name table salt. Some of the salt in the oceans come from under sea volcanoes. అంటే సముద్రాల్లో ఏర్పడే అగ్నిపర్వతాలు కానీ తర్వాత ఉష్ణ జలధారలు కానీ వీటి నుంచి ఈ కెమికల్స్, ఈ సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్ లో కలవడం జరుగుతుంది. అండ్ హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్, ఇక్కడ చూడండి స్లైడ్ మీద, హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ సముద్రంలో ఏర్పడే కొన్ని ప్రాసెస్ వల్ల కూడా వాటర్ లో సాల్ట్ కలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ PPT. All of you write down. Next sub heading PPT. That means parts per thousand. Parts per thousand. Salinity is the term used to define the total content of dissolved salts in seawater. It is calculated as the amount of salt in grams dissolved in 1000 grams of seawater. అంటే ఈ salinity of the ocean లో వాటర్ లో ఉప్పు లవణీయత ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి PPT అనే ప్రాసెస్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అంటే 1000 grams ఆఫ్ వాటర్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ సాలినిటీ ఉంది అని కనుక్కోవడమే ఈ PPT. ఇట్ ఈస్ యూజువలీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ parts per thousand or percentage PPT. Generally speaking, the average salinity of the ocean is 35% or about 35 parts of salt in 1000 parts of water. మా మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? సముద్రంలో ఉన్న వాటర్ 1000 grams ఆఫ్ వాటర్ లో 35% ఆఫ్ సాలినిటీ ఉంటుంది. All sea water contains large amount of dissolved mineral matters of which sodium chloride, NaCl or common salt alone constitutes 77.8%. అంటే సముద్రంలో అన్ని రకాలైన మినరల్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఒక ఉప్పు లవణీయత మాత్రమే ఎంత ఉంటుందంటే 77.8%. అంటే సముద్రంలో ఉన్న మొత్తము వాటర్ లో అనేక రకాలైన మినరల్స్ ఉంటాయి. ఆ మినరల్స్ లో కూడా 77.8% వాటర్ లో సాలినిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ factors affecting, write down ma. Next subheading factors affecting salinity in surface layer of ocean. Once again, next subheading factors affecting salinity in surface layer of ocean.
Next subheading factors affecting salinity in surface layer of ocean. Tulsi sir. సార్ చెప్పండి సార్. స్లైడ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా స్క్రీన్. సార్ ఇచ్చాను సార్. సార్ పెట్టండి మీరు స్లైడ్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ salinity in surface layer of ocean. ఇక్కడ సెలైన్ వాటర్ ఇచ్చారమ్మా. సెలైన్ వాటర్ అంటే అధిక లవణీయత నీరు, సముద్రపు నీరు, ఉప్పు నీటి సరస్సు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 30 to 50% ఆఫ్ సెలైన్ వాటర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బ్రాక్ స్కిన్ వాటర్ అంటే నదీ ముఖ ద్వారాలు, చిత్తడి భూములు, మడ అడవులు. ఇక్కడ 5 to 30% శాలినిటీ ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫ్రెష్ వాటర్, చెరువులు, పాండ్స్, సరస్సులు, లేక్స్, రివర్స్. ఇక్కడ 0 to 5% శాలినిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ salinity in surface layer of ocean అంటే ఈ మహాసముద్రాల ఉపరితల నీటిలో లవణీయతను ప్రభావితం చేసే అంశాలు. మహాసముద్రాల ఉపరితల నీటిలో లవణీయతను ప్రభావితం చేసే అంశాలు. నెంబర్ 1 ఎవాపరేషన్ అండ్ ప్రిసిపిటేషన్ అంటే నీరు ఆవిరి కావడం, తర్వాత అవపాతం, వర్షము. అంటే సముద్రంలో ఉన్న వాటర్ ఆవిరైపోతూ ఉంటుంది. ఈ సాలినిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ కిందకి అలాగే ఉండిపోతుంది, ఉప్పు అలాగే ఉండిపోతుంది. అంతేకాకుండా వర్షం పడడం. రెండోది సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ కోస్టల్ రీజియన్స్ బై ది ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్లో ఫ్రమ్ రివర్స్ అంటే ఈ కోస్టల్ రీజియన్ తీర ప్రాంతాల నుంచి నదుల ద్వారా సముద్రంలో కలవడం ద్వారా, అండ్ ఇన్ పోలార్ రీజియన్స్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ అండ్ థావింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అంటే పోలార్ రీజియన్ లో ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఈ వాటర్ గడ్డగట్టడము, కరగడము. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ affecting salinity in surface layer of ocean. Third one, winds by transferring water to other areas అంటే నీటిని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించే గాలులు. winds by transferring water to other areas. Fourth one, the ocean currents అంటే సముద్ర ప్రవాహాలు. This is factors affecting salinity in surface layer of ocean. అదే విధంగా మనకి బాక్స్ లో డిడ్ యు నో అని ఇచ్చున్నాడు మా. హైయెస్ట్ సాలినిటీ ఇన్ వాటర్ బాడీస్, లోయెస్ట్ సాలినిటీ ఇన్ వాటర్ బాడీస్ అంటే అత్యధిక లవణీయత ఉన్న జలభాగాలు, అత్యల్ప లవణీయత ఉన్న జలభాగాలు. లేక్ వాన్ టర్కీ 330%. అదేవిధంగా డెడ్ సీ ఇజ్రాయిల్ లో ఉందమ్మా 238%. గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్ యుఎస్ఏ 220%. అదేవిధంగా లోయెస్ట్ సాలినిటీ ఇన్ వాటర్ బాడీస్ బాల్టిక్ సీ చాలా తక్కువగా ఉంది, 3 to 15% ఆఫ్ సాలినిటీ. హడ్సన్ బే సేమ్ డిగ్రీ 3 to 15% ఆఫ్. మన ఇండియా ఎంత సార్? మన ఇండియానా అంటే హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ ఇచ్చారమ్మా. ఓకేనా, హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ ఉంటుంది. మన ఇండియాలో ఉన్న ఓషన్ లో కూడా సమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపీటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐసోహలైన్
Isohaline. Isohaline means Samalavanita Rekha. Isohaline means Samalavanita Rekha. A line joining the points in the ocean having the same degree of salinity. అంటే ఈ లవణీయత శాతము ఒకే పర్సంటేజ్ లో ఉంటే దాన్ని ఒక రేఖ ద్వారా చూపించడము అదే సమల లవణీయత రేఖ. లాస్ట్ క్లాస్ we will discuss the isobaths. What is meant by isobaths? లాస్ట్ క్లాస్ లో isobaths గురించి చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ప్లీజ్ ఎనీవన్ రెస్పాండ్ మీ. What is meant by isobaths? A line joining points on the seabed at the equal vertical distance. Very good. Equal vertical distance అంటే సమలోతు గీతలు. ఐసోబాథ్స్ అంటే సమలోతు గీతలు. సముద్రంలో లోతును ఒకే రేఖ ద్వారా చూపించడమే ఐసోబాథ్స్. Isohalines means same degree of salinity. Next, ocean temperature. Next subheading, ocean temperature. సముద్రపు ఉష్ణోగ్రతలు. When compared to land, the temperature in oceans does not show much variation. అంటే ల్యాండ్ అండ్ ఓషియన్ టెంపరేచర్ ని కంపేర్ చేస్తే పెద్దగా తేడా ఉండదు. స్మాల్ వేరియేషన్. బట్ దిస్ వేరియేషన్ సో మెనీ కాజెస్. ఈ ల్యాండ్ ఓషియన్ యొక్క టెంపరేచర్ ని కంపేర్ చేస్తే పెద్ద వేరియేషన్ ఉండదు. కాకపోతే ఈ లిటిల్ వేరియేషన్ వల్ల సో మెనీ ఎఫెక్ట్స్ ఫలితాలు ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ ఓషన్ టెంపరేచర్. For example, the activeness of such southwest monsoon in India is affected by El Nino and La Nino. అంటే ఈ సముద్రము ఈ ల్యాండ్ యొక్క టెంపరేచర్ వేరియేషన్ లో చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. దాంట్లో ప్రధానంగా ఎల్ నినో అండ్ లా నినో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఇవి పసిఫిక్ ఓషియన్ నుంచి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ caused by the changes of temperature in the Pacific Ocean. The ocean temperature is influenced by ఈ ఓషియన్ టెంపరేచర్ వల్ల ప్రభావితం చేసే అంశాలు. ఈ ఓషియన్ టెంపరేచర్ ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు. The ocean temperature is influenced by latitude. అంటే సముద్రపు యొక్క ఉష్ణోగ్రతల్లో వ్యత్యాసాలు రావడానికి ప్రభావితం చేసే అంశాలలో నెంబర్ 1 లాటిట్యూడ్స్ అక్షాంశాలు, విండ్స్ పవనాలు, ఓషన్ కరెంట్, సముద్ర ప్రవాహాలు, అన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ భూ విస్తీర్ణంలో తేడాలు, and changes of seasons. Once again, the ocean temperature is influenced by latitudes, winds, ocean currents, unequal distribution of land, and changes of
seasons. These are temperature is influenced. Normally, the temperature in the oceans varies from సాధారణంగా మహాసముద్రాల్లో టెంపరేచర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే -2 degrees Celsius to 29 degrees of Celsius. Normally, ocean temperature in the oceans varies from -2 degrees Celsius to 29 degrees of Celsius. Next to subheading ocean currents. Next to subheading ocean currents. Next to subheading ocean currents. Next subheading ocean currents. Note cheskoma El Nino and La Nino. Next subheading ocean currents ante mahasamudrala pravahalu. Ocean currents mahasamudrala pravahalu. The ocean currents is the generally movements of mass of water in a fairly defined direction over great distance. The ocean currents are sometimes called ocean rivers. Important point ma note cheskondi. The ocean currents are sometimes called ocean rivers. అంటే మహాసముద్రపు నదులు అంటారు ఈ ఓషన్ కరెంట్స్ ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఓషన్ రివర్స్ అంటారు ది ఓషన్ కరెంట్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ కాల్డ్ ఓషన్ రివర్స్ అంటే మహాసముద్రాల నదులు ఓషన్ కరెంట్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ based on temperature. Ocean currents may be classified based on temperature. Ocean currents ni ela define chestarante temperature nu batti as cold currents and warm currents. Once again, ocean currents may be sir. Sir, 10 minutes on sir remaining. Okay, sir. Ocean currents may be classified based on temperature as cold currents and warm currents. Shitala pravahalu, ushna pravahalu antaru ma. Generally, warm currents flow towards the pole, cold currents from towards the poles. Ante ee warm current ఈక్వేటోరియల్ రీజియన్ నుంచి పోల్స్ వైపు పోల్స్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్స్ కోల్డ్ కరెంట్స్ ఈక్వేటర్ వైపు ప్రయాణించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఓషన్ కరెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ స్ట్రీమ్ ఓషన్ కరెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ స్ట్రీమ్స్ STREAM streams and drift DRIFT. My important points, please listen and write down. Ocean currents are classified into streams, STREAMS, streams and drift. Ante the ocean water current which flows speedily, సముద్ర ప్రవాహాలు వేగంగా ఉంటే దాన్ని స్ట్రీమ్స్ అంటారు. స్లోలీ మూమెంట్ అంటే సముద్ర ప్రవాహాలు నిదానంగా ఉంటే దాన్ని డ్రిఫ్ట్ అంటారు మా. స్ట్రీమ్స్ అండ్
drift. Speedily, ocean currents are known as winds. Slowly, ocean movements is known as drift. Next, subheading, ocean currents are caused by. Next, subheading, ocean currents are caused by following factors. Ocean currents are caused by following factors. Next, subheading, ocean currents are caused by following factors. Number one, centrifugal force. Number one, centrifugal force. Number two, effect of winds. Number third, precipitation. Number four, solar energy. First one, we will discuss the centrifugal force and apakendra balamu antarma. The centrifugal force at the equator is greater than at the pole because the great circles at the time of revolution coincide with the equator. The variation of these forces make the equatorial water to move towards the poles. అంటే ధ్రువాలతో పోలిస్తే పోలార్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి కదా, ధ్రువాలతో పోలిస్తే ఈ ఈక్వేటర్ దగ్గర భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఈ అపకేంద్ర శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. The variation of these forces make the equatorial water to move towards the poles. అంటే ధ్రువాలతో పోలిస్తే భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాటర్ నార్త్ కి సౌత్ కి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది. This is one of the causes of ocean currents are caused by the following factor. Number two, effects of wind. 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 The stresses due to wind and the wind movements modifies. Thus a 50 miles per hour wind will produce a current whose velocity is 0.75 miles per hour. అంటే గంటకు 50 మైళ్ళ వేగంతో వీచే పవనాల వల్ల గంటకు 0.75 మైళ్ళ వేగంతో వెళ్ళే ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి. Once again, effects of winds, పవనాల ప్రభావం. The stresses due to wind and the wind movements modifies. Thus a 50 miles per hour wind will produce a current whose velocity is 0.75 mile per hour. అంటే గంటకు 50 మైళ్ళ వేగంతో వీచే పవనాల వల్ల గంటకు 0.75 మైళ్ళ వేగంతో వెళ్ళే ప్రవాహాలు ఏర్పడతాయి. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ప్రిసిపిటేషన్. అంటే అవపాతము అంటే వర్షము. The equatorial areas receive the greatest rainfall, hence the sea level is higher. As a result, water moves north and south from the
ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో గ్రేటెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు మా. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో ఎక్కువ వర్షపాతము నమోదు కావడానికి రీజన్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? సార్ అక్కడ హీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది సార్ కింద. వెరీ గుడ్. అక్కడ హీట్ గా ఎందుకు ఉంటుంది? అక్కడే హీట్ గా ఎందుకు ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ది ఈక్వేటోరియల్ రీజియన్స్ మోర్ రెయిన్ఫాల్. ఈక్వేటర్ పార్ట్ కదండి సార్ అది. ఈక్వేటర్ పోర్షన్ లో వచ్చి సన్ యొక్క రేస్ చాలా డైరెక్ట్ గా పడుతుంది, దగ్గరగా పడుతుంది. అక్కడ ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటుంది, వర్షాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నారు. ది ఈక్వేటోరియల్ ఏరియాస్ రిసీవ్ ది గ్రేటెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ as the sea level is higher. సముద్రం యొక్క ఉపరితలం కంటే కూడా ఈ ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో కొంత ఎత్తులో ఉంటుంది అక్కడ వాటర్ యొక్క లెవెల్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, సోలార్ ఎనర్జీ, సౌర శక్తి. హీటింగ్ బై సోలార్ ఎనర్జీ కాజెస్ ది వాటర్ టు ఎక్స్పాండ్. ఇక్కడ ఈ సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల వాటర్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పాండ్ అంటే వ్యాకోచం చెందుతుంది. అంటే ఈ వాటర్ వేడెక్కడము, వేడెక్కిన వాటర్ ఎక్స్పాండ్ ఇది వ్యాకోచం చెందుతుంది. ది ఓషన్ వాటర్ ఈస్ అబౌట్ 8 centimeter higher in sea level near the equator than in the middle latitudes. అంటే ఈ ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో సముద్రము యొక్క లెవెల్, వాటర్ లెవెల్ 8 centimeter ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేంతో పోలిస్తే? మిడిల్ లాటిట్యూడ్స్ తో పోలిస్తే, మధ్య అక్షాంశాలతో పోలిస్తే ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో సీ లెవెల్, సముద్రం యొక్క ఉపరితల నీరు 8 సెంటీమీటర్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ వర్షపాతము ఎక్కువ, అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ వామ్ అంటే వేడి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ ఓషన్ యాజ్ ఏ రిసోర్స్. ఓషియన్స్ యాజ్ ఏ రిసోర్స్. ఓషన్స్ యాజ్ ఏ రిసోర్స్ అంటే సముద్రము ఒక ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ అంటున్నారు. ఎందుకు మా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఓషన్ యాజ్